दुनिया भर च बैठे पंजाबियां ते लोकाई दी आज़ादी नूं मन्नण वालियां नूं मियाँ आसफ वल्लों सलाम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। दोस्तों, अज असीं एक अहम मौजू दे उत्ते हाज़र होए हां। तुहाडा मेज़बान मियाँ आसफ अली अज जलियांवाला बाग दा मौजू लैके हाज़र होया। जलियांवाले बाग दे उत्ते असीं गलबात करांगे। जलियांवाला बाग पंजाब दी तारीख दा एक वड्डा दिन, सिर्फ पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान की तारीख का भी बहुत वड्डा दिन, तो दुनिया के विच भी इदां दे वाक़यात जिहड़े आ बहुत घट होए आ। आज़ादी दीयां तहरीकां बहुत चलियां पर इदां दा मौका बहुत घट आया। अज इहदे उत्ते असीं गलबात करांगे। गलबात करन लई मेरे नाल मौजूद आ जनाब अहमद रज़ा साहब, पंजाबी दे महान दानश्वर और बड़ी शख्सियत, पंजाबी प्रचार के सरबराह भी आ। मुख्तलिफ अखबारात ते इदारियां दे विच इन्हां दे आर्टिकल भी छपदे रहिंदे आ मुख्तलिफ मौजूआत ते इन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे जलियांवाले बाग दे उत्ते। अहमद रज़ा साहब जी आयां नूं, तुसीं अज तशरीफ लैके आए साडे स्टूडियो दे विच पंजाबी प्रचार टीवी दे। बहुत शुक्रिया मियां। अच्छा रज़ा जी, पहले असीं गल करांगे जलियांवाले बाग दे मुतालिक कि जलियांवाला बाग है की। थोड़ी जी इहदे बारे सानूं गलबात दसो, फिर असीं अगली गल शुरू करदे हां। जी मियां साहब, अगर असीं कुछ जोग्राफियाई तौर पर देखिए तो जलियांवाला बाग है अमृतसर दे विच मौजूद है, वाक़ है। और अमृतसर वही शहर है जिथे गोल्डन टैंपल भी वाक़ है। सो ये पूरी दुनिया के इतिहास के एक तो सिख मज़हब की वजह तो ये बहुत मशहूर शहर है। दूसरा जलियांवाला बाग का जोड़ा वाक़ होया उसकी वजह तो भी ये शहर बड़ा मशहूर है। वो कतलाम जोड़ा पंजाबियों का किया गया उसकी वजह तो ये बड़ा मशहूर है। बाग जोड़ा है ये गोल्डन टैंपल तो कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर है। और ये तो है तो कुछ जोग्राफी है ही व्यू अगर असी लेना चाहिए तो। दूसरा ये बाग तो रहिंदा ही नहीं, ये तो पंजाब दे तारीख की दुख दर्द की एक कहानी है जिंदे वाल जदों भी असी जावांगे तो सब्ज़े की थां सानू लहू बहंदा नज़र आएगा। और ये दुनिया का शायद वैध बाग होवे जिन्हों असी लाल बाग कह सकते हैं। और ये अज 100 साल खास चीज़ मैं एक दसदा जावां कि अज इस वाक़े नूं जलियांवाला बाग दे नूं जिहड़ा जिस वजह तो मशहूर होया उसनूं 100 साल पूरे हो गए। और तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं इस ते प्रोग्राम कर रहे हो। हिस्टरी जिन्नी भी दबाई जाए वो दब नहीं सकती। इस तरह पंजाब की हिस्टरी के नाल भी जितना दराव होया है, लेकिन जो सच है वो इस तरह तुहाडे जे लोग वो उसनूं बयान करते रहणगे, उसनूं खंगालते रहणगे। अच्छा, जलियांवाले बाग दे विच जिहड़ा खून वगिया, इत्थे जिहड़ा कतलेआम होया, पंजाब की तारीख दे विच ये बड़ा वड्डा कतलेआम सी। होर भी होए वाक़यात, पर जिद्दां इत्थे 69 लोकां नूं मारिया गया जिन्हां दे कोल कुछ भी नहीं सी, जिहड़े इत्थे जमा होए सी, इन्हां नूं मारिया गया। इनू तुसीं किद्दां देखदे हो? तारीख दे विच इहदा की किरदार है? वेखो मियाँ साहब, चीज़ां नूं वेखण दे और खासकर सानूं जलियांवाला बाग नूं वेखण दे दो एंड हैं। एक तो असीं इहदे खास मुहर्रकात वेखांगे कि जिन्हां दी वजह तो ये वाक़या हुंदा है। दूसरा कुछ वाक़यात ऐसे हुंदे हैं कि जिन्हां दे पिछे कोई मुहर्रकात भी नहीं होंदे और उन्हां दे पिछे सिर्फ और सिर्फ जुल्म होंदा है। और इंसान जदों जानवर बनता है तो वो नज़र आता है कि उहदे पिछे फिर कोई कहानी ना भी होवे तो जानवर दा इंसान का जानवर बनना वो सा नज़र आता है। वर्ल्ड वार 1 जिहड़ी बरतानिया सरकार लड़ता है पूरी दुनिया के नाल, उहदे विच हिंदुस्तान तो जिहड़ी फौज लई जाती है वो कोई 10 लाख के करीब फौजी लै जाते हैं, जिन्हां विच सिर्फ और सिर्फ पंजाब तो कोई 3,70,000 के करीब फौजी भर्ती किए जाते हैं। पंजाब ये फौजी क्यों दिंदा है ये तो अगे असी करांगे, या हिंदुस्तान ये फौजी क्यों दिंदा है उहदे पिछे की कहानी है। लेकिन ये भी दसदे जाइए कि उन्होंने फौजियों के जिहड़े पंजाब तो लै जाते हैं उहदे विच 1,90,000 ये मुसलमान फौजी सन और कोई 95,000 के करीब ये सिख फौजी सन और कोई 84 या 85,000 ये हिंदू धर्म के नाल तलक रखते सी। सो जिहड़े भी धर्म के नाल तलक रखते सन ये 3,70,75,000 ये पंजाबी सन जिहड़ा इसका बालन बने। हुण अगर असीं वेखीए टोटल हिंदुस्तानियां वाले तो हिंदुस्तान का जिहड़ा 10 लाख फौजी इस जंग दे विच लड़दा है उहदे विच कोई 74,000 लोग मारे जाते हैं, कोई 62,000 के करीब जख्मी होंदे हैं। और उहदे पिछे आस यही सी कि अगर असीं अज बरतानिया सरकार का हिस्सा बन के उहदे तख्त उहदे ताज नूं असीं बचावांगे तो हो सकता है कि कल नूं आके ये वापस इस जंग तो जिहड़ी सानूं आज़ादी की असीं एक लहर चलाई हुई है, एक तहरीक चलाई हुई है,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੰਗ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਓਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਕਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ 10 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰੋਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਤਹਿਰੀਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸੈਫੁਦੀਨ ਕਚਲੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤੇਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹਨ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਲ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੈਨਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹਰ ਅਹਿਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰਤ ਅਜੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਣਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦਫਾ 144 ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਈਵੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤੀ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਵੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।